بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، فلسطین کی موجودہ صورتحال سے ہر کوئی واقف ہے اور غزہ کی جانب سے اسرائیل پر جو حملہ ہوا ہے اس بارے میں بھی پوری دنیا کو پتا ہے۔ حماس کی طرف سے کیے جانے والے حملوں کے بعد اسرائیل بوکھلا کر پورے غزہ کو تباہ کرنے کی قسم کھا چکا ہے۔ لیکن دوستو، اب سوال ہے کہ آخر اس جنگ میں یہودیوں کی دھمکی سے مسلمانوں کو ڈرنا چاہیے یا نہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس سوال کا جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک نے یہودیوں کے بارے میں کیا کہا ہے اور تاریخ میں یہودیوں کے ساتھ کیا ہوتا چلا آیا ہے اور اب آنے والے وقت میں یہودیوں کا کیا انجام ہوگا، ان سب ٹاپک پر بھی آپ کو حدیث کے مطابق کچھ ایسی باتیں بتائی جائیں گی کہ جنہیں سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ پیارے دوستو، حالات کو دیکھتے ہوئے بہت سے بڑے بڑے عالموں کا کہنا ہے کہ اب وہ وقت دور نہیں کہ جب یہودی مسجد اقصی کو گرا کر ساری مسلم دنیا میں آگ لگا دیں گے اور مسلم حکومتیں تنکوں کی طرح بہتی چلی جائیں گی، یہاں تک کہ ایک ایک کر کے سبھی اسلامی حکومتیں ان یہودیوں کے ہاتھوں میں چلی جائیں گی، اور پھر کچھ دنوں کے لیے ساری زمین پر یہودیوں کا بول بالا ہوگا، کیونکہ وہ اپنے مسیحا دجال کے ساتھ مل کر اس دنیا پر راج کریں گے، اور جو بھی ان کے خلاف بولے گا وہ اسے موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ آج پوری امت کو اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے اور خود کو آنے والے حالات کے لیے تیار کرنے کی ضرورت ہے، لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان غفلت میں پڑا ہے، جبکہ یہ اسرائیلی یہودی آنے والے حالات کی مکمل تیاری میں لگے ہیں، کیونکہ یہودیوں کی شیطانی کتاب تلمود میں لکھا ہے کہ دجال آ کر یہودیوں کو پوری دنیا میں ایک خاص عزت دلائے گا اور دنیا کے ہر انسان پر یہودی کی عزت کرنا لازم ہو جائے گا۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو اسے راستے سے ہی ہٹا دیا جائے گا۔ اسی لیے یہودی دجال کو اپنا اصلی مسیحا مانتے ہیں اور اس کے آنے کے انتظار میں لگے ہیں، بلکہ یہودی تو اپنے مسیحا دجال کے استقبال کی تیاری 2000 سال سے کر رہے ہیں، اور اب وہ اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ انہیں بھی یقین ہو گیا ہے کہ اب ہمارا مسیحا دجال بس کچھ ہی سالوں میں ظاہر ہو جائے گا۔ اسی لیے جان بوجھ کر یہ جنگ بھڑکائی گئی اور حماس کے لوگوں کو موقع دیا گیا کہ وہ آ کر اسرائیل پر حملہ کریں، تاکہ اسرائیل کو دکھانے کے لیے ایک بہانہ مل جائے اور پھر وہ معصوم فلسطینیوں کو قتل کر کے ان کی لاشوں پر اپنا ہیکل سلیمانی بنوائیں۔ اسی لیے آپ نے کل کی خبروں میں ضرور سنا ہوگا کہ اسرائیل نے اپنے 5000 فوجی غزہ میں داخل کر دیے ہیں، اور کل پوری رات غزہ کے اندر بندوقوں کی فائرنگ ہوتی رہی ہے، مطلب ہزاروں فلسطینیوں کو بندوقوں کا نشانہ بنا کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ دنیا کے سارے مسلم دیش صرف بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ کل دوپہر میں ایک فلسطینی عورت نے ترکی کے صدر طیب اردوغان سے یہ بات کہتے ہوئے دم توڑ دیا کہ اب ہم فلسطینیوں کو تم مسلمانوں سے کوئی امید نہیں، بلکہ اب تم ہمارے لیے دعائیں بھی مت کرو، ہم تو شہید ہو کر اللہ کے پاس چلے جائیں گے، لیکن تم سب مسلمانوں کے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ اب تو حال یہ ہے کہ مسلمانوں کے سب سے مقدس دیش سعودی عرب کا بھی بادشاہ خاموش ہے، اور تو اور اس نے خود امریکہ سے بات کر کے اپنے ملک میں یہ حکم جاری کر دیا ہے کہ کوئی بھی عالم منبر سے فلسطینیوں کے حق میں بیان نہیں کر سکتا، جو بھی ایسا کرتا پکڑا جائے گا اسے سخت سزا دی جائے گی۔ تو دوستو، اب آپ خود ہی ان اسلامی دیشوں کی گھٹیا حرکتیں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف وہ خود خاموش ہے اور دوسری طرف اپنی قوم کے لوگوں پر بھی پابندیاں لگا رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی فلسطینیوں کے حق میں بات تک نہیں کر سکتا۔ آخر یہ کیسے مسلم دیش ہے؟ کل قیامت کے دن یہ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ قیامت سے قریب کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی دجال کا نکلنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی بھی فتنہ دجال سے بڑھ کر نہیں ہوگا، اسی لیے ہر نبی نے اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے ضرور ڈرایا ہے، کیونکہ دوستو دجال کے بہکانے میں بڑے بڑے ایمان والے بھی آ جائیں گے تو عام لوگوں کا کیا ہی پوچھنا، یہاں تک کہ دجال ایک آدمی کو مارے گا اور پھر سے اسے زندہ کر دے گا، بنجر زمین کو حکم دے گا تو اس پر کھیتی لہرانے لگے گی، پیڑ کو حکم دے گا تو وہ بے موسم پھل نکالنے لگے گا، آسمان کو حکم دے گا تو بارش نازل ہونا شروع ہو جائے گی۔ آخر ایک بندہ جب دجال کا انکار کرے گا تو دجال اس سے کہے گا کہ آخر تم مجھے خدا ماننے کے لیے کیا دلیل دیکھنا چاہتے ہو؟ تو وہ بندہ جواب دے گا کہ اگر تم میرے ماں باپ کو زندہ کر کے دکھا دو جو آج سے 20 سال پہلے وفات پا چکے ہیں تو میں تمہیں خدا ماننے کے لیے تیار ہوں۔
इस पर दज्जाल हुक्म देगा तो उसके लश्कर के बहुत से शैतान उस आदमी के माँ बाप की शक्ल में आकर उससे कहने लगेंगे कि ऐ बेटा, ये सामने खड़ा हकीकत में तुम्हारा सच्चा खुदा है, तुम इसे ही अपना खुदा मान लो। और फिर इस तरह वो दज्जाल को खुदा मानकर गुमराह हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इन सभी शैतानी ताकतों के बावजूद भी एक दिन दज्जाल का खात्मा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों होकर रहेगा और फिर सारी दुनिया में एक बार फिर से इस्लाम का बोलबाला होगा। हर तरफ बरकतें ही बरकतें नाजिल होंगी। और यहूदियों के बारे में हदीस में आता है कि खुद ईसाई मुसलमानों के साथ मिलकर उनका खात्मा करेंगे। वो जिस पेड़ या पत्थर के पीछे छुपेंगे तो वो पेड़ भी बतला देगा कि ये देखो, मेरे पीछे यहूदी छिपा है। सिर्फ गरकत का पेड़ ही ऐसा होगा कि जो इस बात की खबर नहीं देगा। इसीलिए यहूदियों की तरफ से गरकत पेड़ लगाने की एक मुहिम चलाई जा रही। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त इजराइल में सबसे ज्यादा गरकत का पेड़ पाया जाता है, क्योंकि कुरान के मुताबिक यहूदियों को भी अच्छी तरह पता है कि इस्लाम एक सच्चा मजहब है और आखिर एक दिन हमारा खातिमा होकर रहेगा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर यहूदी ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो तारीख में मासूम लोगों को निशाना बनाकर उन्हें कत्ल करते क्यों आए हैं? तो इसके पीछे उनकी सबसे मुकद्दस किताब तलमूद है। यहूदियों के मजहब में दो किताबें पाई जाती हैं। एक तो वो किताब जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरेत की शक्ल में नाजिल की गई थी, और दूसरी किताब तलमूद है कि जिसके बारे में इनके कुछ लोगों का यहाँ तक मानना है कि हमारी तलमूद किताब तौरेत किताब से भी ज्यादा अफजल है। इस तलमूद किताब में लिखा है कि अगर कोई एक बार तौरेत किताब की तौहीन कर दे तो वो तो जायज है, लेकिन तलमूद किताब की बेअदबी पर उसे कत्ल कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये तलमूद किताब इनकी कोई मजहबी किताब नहीं है, बल्कि इनके आलिमों ने यह किताब खुद ही लिखी है और ये कई सदियों के तजुर्बों पर हावी है। इस किताब में यहूदियों की शुरुआत से लेकर आज के जमाने तक होने वाले सभी हालात लिखे गए हैं कि कब कब यहूदियों पर जुल्म हुआ और कब कब यहूदियों ने दूसरी कौमों पर जुल्म उठाया, यहूदियों को सियासत कैसे करनी चाहिए, सारी दुनिया पर यहूदी कौम कैसे राज कर सकती है और जादू टोने के सहारे से लोगों को कैसे बेवकूफ बनाया जाता है। इसी तरह इस किताब में नबियों के बारे में भी बहुत सी घटिया बातें लिखी हैं। यहाँ तक कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को गालियां तक दी गई हैं। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम पर गंदा इल्जाम लगाया गया है। और तो और इस किताब में अल्लाह ताला के बारे में भी बहुत सी उल्टी सीधी बातें लिखी हैं कि जिनको बयान करते हुए भी डर लगता है। लेकिन आपकी मालूमात की खातिर कुछ बातें आपके सामने बयान करता हूँ। इस किताब में लिखा है कि अल्लाह ताला रोजाना 12 घंटे काम करते हैं, जिनमें से 3 घंटे तो वो यहूदियों की मुकद्दस किताब तौरेत पढ़ा करते हैं और फिर 6 घंटे सारी दुनिया की मखलूक को रिस्क देते हैं और फिर 3 घंटे समुद्र की मछलियों के साथ खेलते हैं। इस किताब में लिखा है कि अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा मोहब्बत यहूदी कौम से है और यहूदी कौम अल्लाह ताला के बेटे हैं। इसमें लिखा है कि अल्लाह ताला को भी अपनी एक गलती पर बहुत ज्यादा रोना आता है। वो गलती यह है कि अल्लाह ने अपने हुक्म से यहूदियों के काबा हैकल सुलेमानी को एक बादशाह के जरिए गिरा दिया था। इस किताब में लिखा है कि अल्लाह ताला को भी इस बात का एतराफ है कि हैकल सुलेमानी के गिराने का हुक्म यह मेरी गलती थी और अल्लाह ताला अपनी इस गलती पर रोजाना कई कई घंटे नौज़बिल्लाह रोते हैं और अपने गालों पर तमाचे मारते हैं और कभी कभी अल्लाह ताला की आंखों से आंसुओं के कुछ कतरे समुद्र में गिरते हैं तो उसमें भी तूफान आ जाता है। दोस्तों, आप यहूदियों की किताब तलमूद के बारे में रिसर्च करें तो आपको मालूम होगा कि आखिर इस किताब में कितनी ही घटिया बातें लिखी हैं, लेकिन फिर भी यहूदी इसे अपनी सबसे मुकद्दस किताब मानते हैं और इसी की बातों पर अमल करके वो मासूम लोगों पर बेहद जुल्म उठाते हैं। यहूदियों ने इस किताब को सारी दुनिया से छुपा रखा है और अगर कोई यहूदी इस किताब को लोगों के सामने पेश कर देता है तो उसकी सजा सिर्फ मौत है। लेकिन फिर भी यहूदी कौम में भी बहुत से अच्छी सोच रखने वाले लोग मौजूद हैं जो हमेशा से अपनी इस कौम को समझाते आए हैं कि लोगों पर जुल्म करना एक गुनाह है, हमें एक दूसरे का हमदर्द बन के रहना चाहिए। और ऐसे कुछ अच्छे यहूदी लोगों ने दुनिया के सामने तलमूद किताब को भी एक्सपोज कर दिया कि जिससे अब आप भी इसके बहुत से पैराग्राफ गूगल पर जाकर पढ़ सकते हैं। इसे पढ़कर आपको भी अंदाजा होगा कि आखिर यह यहूदी मजहब की सबसे मुकद्दस किताब किन किन साजिशों से भरी हुई